میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین। হচ্ছে না প্লিজ আপনারা একটু আওয়াজটা বের করেন কলিজা থেকে মন থেকে। আসসালাম ইয়া হুসাইন, আসসালাম জোরে, আসসালাম ইয়া হুসাইন, আসসালাম ইয়া হুসাইন, میاں حسین جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، اور جھوم جھوم کے بولو السلام یا حسین، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہن، بولو نا، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، سید حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ، میرا بادشاہ، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بتا یزیدیت بتا، بتا 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 یزیدیت بتا، کہاں چھپے گا سر تیرا، ہر
جگہ میرا حسین ہے، ہر گلی میرا حسین ہے، ہر شہر میرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، سید حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ মেরা বাদশাহ। আপনাদের একজনের বাদশাহ হোসেন না, এটা আপনাদের আওয়াজ প্রমাণ করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কারবালা মানেই তো হোসেন। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। ইমামে হোসেনের শান যদি আপনি বলতে এত লজ্জা পান, তাহলে আমি আপনাকে কিভাবে হোসাইনি বলি? আপনি লজ্জার সমস্ত পর্দা ফেলে দেন, প্যান্ডেলকে তরতর করে কাঁপান। কারণ what is the advantage, what is the benefit about the program because of your sound? কি পাবেন জানেন না আপনি, কি পাবেন এখন? আমার নবী দুই নাওয়াসার দুই হাত ধরে বলছেন, মান আহাব্বা হাযাইনি ওয়া আবাহুমা ওয়া উম্মাহুমা কানা মাই। যারা এই দুজনকে ভালোবাসে, তাদের বাবাকে ভালোবাসে, তাদের মাকে ভালোবাসে, তারা কিয়ামতের মাঠে আমি নবী যেখানে থাকবো তারা সেখানে থাকবে। এরপরে আপনি বুঝতেছেন না এখনো হোসেন হোসেন বলার বিনিময়ে কি আছে, হাসান হাসান বলার বিনিময়ে কি আছে। শায়ের বলছে দোসরা হাসানও নাই, দোসরা হোসেনও নাই। ये हो गया है फैसला, जोरे बोलें ना सुभान अल्लाह। ये हो गया है फैसला, न कोई दूसरा हसन, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है, हाँ हुसैन है, सैयद हुसैन है, मेरा बादशाह। जार जार बादशाह से बोलें, मेरा बादशाह हुसैन है। हुसैन के चिनते होले शायर बोलছেন কবরে যেতে হবে, কবরে। তখন বুঝবে হুসাইনকে। ইয়াজিদিয়তদেরকে ডেকে বলছে, ইয়াজিদিদেরকে, আরে वो दुश्मने अज़ल जरा तू चल कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, हाँ हुसैन है, सैयद हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। এবার আমি বলবো হুসাইন মেরা, আপনি বলবেন সুবহানাল্লাহ। বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? একটু কমাই দিলে বলেন हुसैन मेरा। अभी सुभान अल्लाह नहीं हुआ, और झूम झूम के बोलो हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, वो खुश्कियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का। हुसैन घर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न करता, खुदा के घर में अजाना होता। हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, वो खुश्कियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का। क्या गौसला मुस्तफी ঐতিহ্যবাহী হিলফুল ফুজুল একতা সংঘের ব্যবস্থাপনায় পবিত্র সোহাদায়ে কারবালার স্মরণে আজিমুশ-শান এই পুরানি 11তম মাহফিল মারহাবা। निस्बत 11, निस्बत से अज़मत मिलती है। निस्बत 11 এই বছর, তাই একটু বেশি সুন্দর এই বছর আমার মনে হচ্ছে। হুজুরও যাচ্ছে না, মনে হয় যাবেন না, থাকবেন না। আজকের সম্মানিত সভাপতি অধ্যক্ষ মৌলানা মুফতি সাইফুল ইসলাম আল কাদরি সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল্লুহুল আলী,
প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদপুর হিলফুল ফজুল একতা সংঘ ইসাখালী রাঙ্গুনিয়া, অধ্যক্ষ হজরত হাসি ফকির রহমতুল্লাহ আলাইহি সুন্নিয়া আলিম মাদ্রাসা। আসলে হুজুর জানেন কিনা জানি না, হুজুরের লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ফলোয়ার্সের মধ্যে ওয়াল্লাহি আমি একজন ওনার ফলোয়ার। সেটা হচ্ছে ওনার রিসেন্টলি যে বক্তব্যগুলো, আমাদের হৃদয়ের কথা উনি বলেন, কাউকে তোয়াক্কা করে কথা বলেন না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় উনি হাত দিয়েছেন ওনার বক্তব্যে, যেগুলো আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দামি ওলামায়ে কেরাম যেসব ব্যাপারে চুপ থাকেন বা বলতে চান না, চড়াতে চান না, এমন এমন জায়গায় হুজুর বক্তব্য রেখেছেন এই সব সেন্সিটিভ বিষয় নিয়ে। ইনাদেরকেই বলা হয় মুজাহিদে মিল্লাত। নামের আগে মুজাহিদে মিল্লাত লাগাই দিলেই মুজাহিদে মিল্লাত হয়ে যায় না। যারা ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে, ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন, যারা হক্কানিয়তের পক্ষে কথা বলতে পারে। I am so grateful to the moderator of today's program. আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত সভাপতির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ওনার সাথে আর কেউ থাকুক বা না থাকুক, আমি ওনার সাথে আছি। ভণ্ডামির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমরা সবাই একসাথে আছি কিনা কথা জোরে বলেন না, হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা বলেন। সুন্নিয়তকে আজকে 100, 200, 500 বছর পিছিয়ে নিয়ে গেছে এসব। কোন অস্তিত্ব ছাড়া মাজার, তলে কোনো অলি নাই, স্বপ্নে দেখেছে বেডরুমের ভিতরে মাজার হয়ে গেছে, তাও আবার মহিলা দেখেছে। ওনারা মসজিদ দেখে না, কিন্তু মাজার দেখে। মসজিদ দেখলে তো খরচ আছে। এরপরে আপনার এমন এমন জায়গায় আমরা দেখি যে আল্লাহর বলির ওরসে নারী গায়িকা, কথা জোরে বলেন না ঠিক কিনা। আমার দুই পাশে দুজন মুজাহিদে মিল্লাত বসা, ওনারা সাক্ষী থাকুক, ভুল হলে আমাকে ভুল বলুক। সুন্নিয়ত হচ্ছে নিট অ্যান্ড ক্লিন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হচ্ছে 1450 বছর আগে থেকেই যে সংগঠনের উপরে একটা লাল কালির দাগ দেওয়ার সুযোগ নাই, ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন। কেউ যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নাম দিয়ে ওরসের নামে, মাজারের নামে বিভিন্ন রকম নারী পুরুষের অবাধ রং তামাশা, মেলা, লিপস্টিকের দোকান, নেইল পালিশের দোকান, ভণ্ডামির সাথে থাকে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবো। আবার কেউ হক্কানি ওলি আল্লাহর সাথে কেউ যদি কোনো ধরনের এক চুল বেয়াদবি করে, আমরা তার বিরুদ্ধেও জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবো। হাত তুলে বলেন ঠিক। আমরা আল্লাহর বড় বড় ওলিদের শানে আঘাত করতে ওসব মানুষদেরকে আমরা দেব না। গাউসুল আজম মেজবান্ডারি, গোলাম রহমান কেবলা, জিয়াউল হক মেজবান্ডারি, এভাবে এই বাংলাদেশের যারা লিডিং পর্যায়ের আল্লাহর ওলিরা আছেন, বিশেষ করে হুজুর আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকুটি রহমতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা তৈয়ব শাহ কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি, শাহজালাল ইয়েমেনি, শাহ পরান, শাহ আমানত, শাহ সুলতান বলখি, শাহ সুলতান রুমি, শাহ মাকদুম রূপো, শাহ আলী বাগদাদি, হযরতে রাহাতুল্লাহ নকশবন্দি। এভাবে নাম বললে শেষ হবে না। ইনাদের শান ও আজমতে আঘাত আসে এমন কোন কর্মকাণ্ড যদি কেউ করে, আমরা আদবের সাথে প্রতিবাদ করব, ঠিক কিনা জোরে কথা বলেন, হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা বলেন। আল্লাহর ওলির মাজারের পাশে গিয়ে কেউ গোসল করবে, সেটা আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়বে, এসব আমরা এখন আর চুপ থাকার সুযোগ নাই। ওলি আল্লাহর দরবারের স্পেশাল অনেক আমল থাকতে পারে, খানকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ খাস প্রোগ্রাম থাকতে পারে, সবগুলো ফেসবুকে দিতে হবে কেন? ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন না, সব ফেসবুকে কেন দিতে হবে? আপনার এক এক ওলির দরবারে, এক এক খানকায় এক এক রকম খাস, মুরিদদের জন্য খাস। হুজুর খাইতেছে তা ফেসবুকে দিলেন, হুজুর কাপড় পরতেছে তাও ফেসবুকে, হুজুর হাঁটতেছে, হুজুর বসছে, হুজুর বলছে না। এসব কিছু বন্ধ করতে না পারলে সুন্নিয়ত আস্তে আস্তে আধুনিক তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন। হুজুরকে আমি মোবারকবাদ জানাই যে হুজুর ইদানিং অনেক ভিডিও দেখেছি, কঠোরভাবে কথা বলছেন এসব বিষয়ে। আজকের সম্মানিত প্রধান আলোচক যিনি আমার আগে, অত্যন্ত মধুর, আমি স্ট্রেঞ্জ হয়ে যায় যে উনি কিভাবে বলেন।
ওনার গলার যে পরিস্থিতি বা যে স্টাইল, এটার কারণে আমি মনে হয় 1 বছর ওয়াজ করতাম না যতক্ষণ গলা ঠিক হইতো না। হুজুরের এটাই হয়ে গেছে এখন একটা অন্যরকম স্টাইল, যিনি আপনাদের কাছে চাইলে আপনারা দিয়ে দেন। হার গুলেরা রঙ বুয়ে দিগরাস্ত লিকুল্লি ফান্নিন রিজাল। উনি চাইলে গরু মহিষ ছাগল সব চলে আসে, মাটি ফাটি উঠি যায় গরু ছাগল, আর আমরা সারাদিন চাইলেও কেউ দেয় না। আল্লাহ হুজুরকে হায়াতে বরকত দান করুক, আমিন জোরে বলেন। হযরত আল্লামা মাওলানা ওমর ফারুক নাইমি সাহেব কিবলা, খতিব জাহানপুর সামাদপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, তরুণদের প্রিয়, আল্লাহ তাআলা ওনার হায়াতে ইজ্জতে বরকত দান করুক, আমিন জোরে বলেন। আজকের উদ্বোধক জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন বাশা সাহেব, সভাপতি মোহাম্মদপুর সমাজ পরিচালনা কমিটি। আজকের প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন শাহ, সাবেক কাউন্সিলর 3 নং ওয়ার্ড রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা, এবং আজকের বিশেষ আলোচক মৌলানা মোহাম্মদ তালিমুল ইসলাম আল কাদরি, মৌলানা নাহিদুর রহমান আত্তারি, মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ফরহাদ সহ এক ঝাঁক মুরব্বী বাবারা, তরুণ যুবক ভাইয়েরা। বিশেষ করে একটা মাহফিলে আমরা বড় আফসোস করে মাহফিলগুলোতে বলি যে আমাদের কাপড়, আমাদের জুতা, আমাদের শীতের জ্যাকেট, আমাদের শাল, আমাদের হ্যান্ড গ্লাভস, আমাদের মাথার হেলমেট, এ সব কিছুর ওজন অনেক কম, টুপির ওজন অনেক বেশি। কথা বলে না, ঠিক কিনা জোরে বলে না? কেননা টুপি ছাড়া আমি দেখি যে 95% যুবক টুপি ছাড়া থাকে প্রায় মাহফিলে, কিন্তু আজকের মাহফিল পুরো ডিফারেন্ট। দেখেন, টুপি তো আছে আছে, সবার মাথায় পাগড়িও আছে। মনে হচ্ছে এক অসাধারণ এক জান্নাতি পরিবেশে বসে গেছি। আমাদের সভাপতি মহোদয়ও খেয়াল করে পাগড়ি পরে এসেছেন, আমরা দুই ভাই পাগড়ি পরি নাই। যাক, সভাপতি জैसा है, পোস্ট जैसा है, सूरत भी वैसा है। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুক, আমিন জোরে বলেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে আমি আলোচনা কি করব, কোথায় গিয়ে শুরু করব, কোথায় শেষ করব, কারণ কারবালার এই আলোচনার শেষ আমাদের কারো পক্ষেই করা সম্ভব না। কেউ চাইলেই এই আলোচনা কখনোই পরিপূর্ণতা দিতে পারবে না, কারণ এগুলো এক একটা সাগরের আলোচনা। ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আব্বা হযরতে মৌলা আলী কাররামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল কারীম একটা সমুদ্রের নাম। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। সৈয়দা, তৈয়বা, তাহেরা, জাহেদা, আবেদা, রাকিআ, সাজেদা, ফাতেমা। তো জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আরেকটা সাগরের নাম। আমি আয়াতে যাওয়ার আগে 2 সাগরের 2টা শান বলে যাই। আমার নবী বলছেন হযরতে মৌলা আলী কাররামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল কারীম কে, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا يحل لأحد أن يجنب هذا المسجد غيري وغيرك। আলী, তুমি আর আমি ছাড়া গোসল ফরজ হওয়ার পরে এই পৃথিবীর কারো মসজিদে ঢোকার অনুমতি নাই, একমাত্র তুমি আলী আর আমি নবী গোসল ফরজ হলেও মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি আছে। এটা তিরমিজি শরীফে আছে হাদিস, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এরপরে সৈয়দা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যার শানে আলা হযরত লিখছেন खूने खैरुर रसूल से जिनकी खमर उनकी बेलूस तीनत पे लाखों सलाम। যার শরীরের সৃষ্টি হলো নবীজির খুন মুবারক থেকে, যার ব্যাপারে নবীজি বলেছেন ফাতিমাতু বাদআতুম মিন্নি। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। ফাতিমা হলো আমার গোশতের টুকরা। নবীজি, ওনার শান হচ্ছে এই পৃথিবীর একমাত্র নারী যিনি 30 দিনে 30 দিন নামাজ পড়তে পারতেন, যার শরীরে অ্যাকর্ডিং টু মেডিকেল সায়েন্স ওই ব্লাড ছিল না। প্লিজ তোমরা বসো, তোমরা আর হাঁটাচলা করিও না, বসো প্লিজ, প্লিজ বসো। যেই ব্লাড না থাকলে আমাদের মারা আমাদেরকে জন্ম দিতে পারতেন না। আপনি আর আমি আমার মায়ের ওই রক্ত খেয়ে খেয়ে আমার হাত হয়েছে, আমার পা হয়েছে, আপনার হাত পা হয়েছে মায়ের রক্ত খেয়ে, যেই রক্তের কারণে আমাদের মা বোনেরা বছরে মাসে কয়েকদিন নামাজ থেকে
দূরে থাকেন। পৃথিবীর জমিনে একমাত্র নারী যার শরীরে সেই ব্লাড ছিল না, তার নাম সৈয়দা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। মেডিকেল সায়েন্স বলছে এই ব্লাড খুব ইম্পর্টেন্ট, ভেরি সিগনিফিকেন্ট। এই ব্লাড ছাড়া সন্তানের মা হওয়া সম্ভব না। কিন্তু হাসান ও হোসেন কোত্থেকে আসলো? তখন জবাব কে দেবে? আর যার দিলের মধ্যে নবীর আহলে বাইতের মোহাব্বতের সমুদ্র জারি রয়েছে তিনি তো জবাব দেবেন। বেরেলির চাদরে বসে জবাব দিচ্ছেন আলা হযরত আজিমুল বরকত परवानाए शम्मे रिसालत आशिके माहे नबूवत मेरे आकाए नेमत मुजद्दिदे दीन मिल्लत काते नजदियत दाफे बिदअत इमामुल कलाम कलामुल इमाम सुन्नियों के पहचान लिखे है कंजुल ईमान खुदा जिन पर मेहरबान इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरनबी लिखछेन तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू ही आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। এটা তো রক্তের সন্তান না আরেকজনের মতো, এটা তো নূরের সন্তান। এজন্য ব্লাড না থাকলেও অসুবিধা হয় না। নূর বের হয়েছে সৈয়দার পেট মোবারক থেকে। কোরআন বলেছে, নিয়মিত আপনারা শুনেছেন, আমি আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ করিম औलाद রসুল আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ তাহের শাহ সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল্লুহুল আলীর দোয়ার নজর কামনা করছি। হুজুরের দোয়ার নজর হলে আল্লাহ তাআলা আমাকে কালিমাতুল হক তথা সত্য কথা শুদ্ধভাবে বলার তৌফিক দান করুক। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আরো জোরে বলতে হবে, সুবহানাল্লাহ জোরে বলতে হবে। ইয়া এটাকে আপনি যদি শব্দ ধরেন, হরফ ধরেন, হরফে নেদা, শব্দ ধরলে বামানা আদু আতলুবু আছে, আইয়ুহা একটা, লাযীনা আরেকটা, আমানু আরেকটা। চারটা পিলার মনে করেন, এই চারটা পিলারের একটা জায়গা, চার কোণায় চারটা বাউন্ডারি। হে ঈমানদারেরা, একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আপনি যদি বলেন কারবালা কেন হয়েছে, ডিফাইন হোয়াই দ্য কারবালা। জাইনুল আবেদিন কাদরি প্লিজ ডিফাইন। আমি বলবো গোটা মুসলিম উম্মাহকে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুর ভেতরে রাখার জন্য কারবালা হয়েছে। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তো ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু এটা এত দামি কি হয়ে গেছে? কোরআনের পরদে পরদে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আছে, এই লাইন আমরা শুনি, আমরা পড়ি না। এটার অনেক মূল্য, এটার ওয়েট, এটার ওজন। গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ এক পাল্লায় দিলে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু এই অংশের ওজন থাকবে আরো বেশি। যদি বলেন কেন, উত্তর আমি দেব না, উত্তর উসুলুশ শাসির শুরুতে আছে। আল্লামা নিজামউদ্দিন শাসি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আলা মানজিলাতাল মুমিনিনা বিকারীমি খিতাবিহি। ওই আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি মুমিনদের র‍্যাঙ্ক, মুমিনদের মর্যাদা, মুমিনদের সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, বুলন্দ করে দিয়েছেন, উঁচু করে দিয়েছেন কোরআনের ভিতরে সুন্দর করে ডাক দেওয়ার মাধ্যমে। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যে আমাদেরকে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু বলে ডেকেছেন, এই ডাকের কারণে আপনার ঘরে চাল না থাকলেও আপনি যদি মুমিন হন আপনি সেরা। আপনার পরনে ভালো কাপড় না থাকলেও আপনি যদি মুমিন হন তো আপনি সেরা। ইউ আর দ্য বেস্ট সিটিজেন অফ ইউর এরিয়া যদি আপনি মুমিন হতে পারেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাখুনুল্লাহ ওয়ার রাসূলা। সুবহানাল্লাহ জোরে বল। তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আমানতের খেয়ানত করিও না। যারা ঈমানদার তাদের কাছে মানুষের ঘর আমানত থাকুক বা না থাকুক, কারো বাড়ি, কারো দোকান, কারো মার্কেট, কারো গরু, কারো গাড়ি, আমানত থাকুক বা না থাকুক, দুইটা জিনিস তাদের কাছে আমানত অবশ্যই আছে। একটা আল্লাহর আমানত, একটা রাসূলের আমানত।
একটু জোরে বলেন না ভাই সুবহানাল্লাহ। যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন আল্লাহর আমানত কি, তখন আমি আপনাকে বলবো দুইজন উলামায়ে কেরাম, আমার দুইজন আলেম আমার দুই পাশে আছে বিজ্ঞ, ওরা আমাকে শুধরে দেবে যদি ভুল হয়। আমার ছোট্ট গবেষণা, আমার ছোট্ট জিন্দেগি, আমার এক দুই শব্দ লেখাপড়া, উস্তাদদের সোহবত, সবকিছু যেটা বুঝেছি, একজন ইমানদারের কাছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে দামি আমানত, যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাখা আমানত, সেটা হলো আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইয়া গোসলাম দোস্তি মারহাবা, জোরে বলেন। তাহলে একজন ইমানদারের কাছে আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ আমানতের নাম হলো নবী। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। কোনো সন্দেহ আছে? জি আছে, 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 নাই? হুজুর ঠিক আছে। এবং সেই কারণে আমরা ইলমুদ্দিনকে দেখি নাই, আমরা বিল্লাল হোসেনকে দেখেছি। ওনার কাছে মনে হয়েছে যে আমার ঘর আমার কাছে জরুরি আমানত না, আমার চাকরি আমার কাছে শ্রেষ্ঠ আমানত না, আমার পরিবার আমার কাছে বড় আমানত না, নবীজির সামনে। তাই নবীজির সামনে যখন বেয়াদবি হয়েছে, ওই ইমাম যখন আমার নবীকে পিয়ন বলেছেন, ওই গোস্তাগে রসুল, তখন বিলাল হোসেন ওনার আমানত রক্ষার দায়িত্ব উনি পালন করেছেন। আমরা যারা পারি নাই, আমরা আসল আমানত বুঝি নাই। কথা জোরে বলেন না, ঠিক কিনা জোরে বলেন। আপনি যদি কোরআন কারীমের সূরা আলে ইমরানের ওয়াইদ আখাযাল্লাহু মিসাকান নাবিয়িনা লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমা সুম্মা জাআকুম রাসূল, এই গোটা আয়াতটা যদি আপনি পড়েন, আপনি বুঝবেন যে নবীজি কত বড় আমানত। আল্লাহ নবীদেরকে বলেছেন যে আপনাদেরকে নবুয়ত দেওয়া হবে, হিকমত দেওয়া হবে, উম্মত দেওয়া হবে, শান দেওয়া হবে। আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব কি? আপনাদের দায়িত্ব হবে আমার হাবিবের উপরে ঈমান আনা এবং তার খেদমত করা। নবীগণ বলেছিলেন মানলাম, আল্লাহ বলছেন এমন মানা হবে না, মজবুত করে মানতে হবে। কিভাবে? ফাশহাদু, একে অপরের সাক্ষী হন আপনারা যে আমার নবীর খেদমত করবেন। নবীগণ বলেছেন সাক্ষীও হলাম, আল্লাহ বলছেন ওয়া আনা মাআকুম মিনাশ শাহিদিন, আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। এরপরে আবার আল্লাহ শাস্তির বিধানও বলে দিয়েছেন ফাইন তাওয়াল্লা বাদা যালিকা, এরপরে যদি কেউ মুখ ফিরায় ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন। তার মানে আপনি বুঝতে পারছেন আমার নবী হলেন আল্লাহর জগতে আল্লাহ প্রদত্ত মুমিনদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমানত, যে আমানতের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইলমুদ্দিন জীবন দিয়েছেন, যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ওই পাকিস্তানের মুমতাজ কাদরি জীবন দিয়েছেন, আমানতের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের বিলাল হোসেন জীবন বাজি রেখেছেন, আল্লামা ফারুকি জীবন দিয়েছেন, রাইসুদ্দিন জীবন দিয়েছেন, আল্লামা বাকবিল্লাহ গুম হয়েছেন, শহীদ হালিম জীবন দিয়েছেন, লিয়াকত জীবন দিয়েছেন, সেভাবে সাইফুল জীবন দিয়েছেন। লাগলে আমরা সবাই জীবন দেব, কিন্তু এই আমানতের খেয়ানত হতে দেওয়া যাবে না। হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা। এবার আপনি যদি বলেন এবার নবীজির আমানত কি? আল্লাহর আমানত নবী, সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। নবীর আমানত কি? উলামায়ে কেরাম একমত হয়ে যাবেন। এই জগতে আমার মনে হয়েছে যে আমার নবীর শ্রেষ্ঠ আমানতের নাম হলো হাসান ও হুসেন। আমার নবীর শ্রেষ্ঠ আমানতের নাম হলো মওলা আলী, সৈয়দা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন।
সাহাবায়ে কেরাম, জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ, নবীর পরিবার, আহলে বাইত, আর জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই দেশে অসংখ্য যুবক আছে যারা আহলে বাইত কি জানেই না। এই যে গতকাল মাইলস্টোন স্কুলে যে দুর্ঘটনা হয়েছে, আমরা সবাই ব্যতীত, সবাই ভারাক্রান্ত। যে ভিডিওগুলো দেখা যাচ্ছে না, আসলে দেখলেই কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আপনি ভাবেন একটা ক্লাস 3, 4, 5, 6, 7 এর বাচ্চার শরীরে যখন আগুনের ঝলকানি দেখছি, কলিজা ছিঁড়ে যায়। আর আলী আসগরের গলায় যখন তীর ঢুকেছিল, 6 মাসের দুধের শিশু, এটা তো দুর্ঘটনা, ওটা তো ইচ্ছাকৃত। জাস্ট ইমাজিনেশনে আনতে পারেন যে ইমামে হুসাইন এক জর্রা নড়েন নাই জায়গা থেকে। জাবলুল ইস্তেকামত, অটলের পাহাড়। আমরা গতকালের বিষয়টাকে আরো অনেকভাবে ডিফাইন করছি। আমাদের একজন স্কলারের একটা পোস্ট আমি দেখেছি, যখন বেহায়াপনা, ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন না, যখন নারীরা নিজেদের সমান অধিকারের নামে রাস্তায় নামে, যখন পতিতাবৃত্তিকে একটা প্রফেশন মনে করা হয়, যখন মানুষের মধ্যে গরু, গাধা, কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, বন্য প্রাণীর চেয়ে আরো নিষ্ঠুর আচরণ পাওয়া যায়, যখন মব এর মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে হত্যা করা হয়, যখন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, কোরআনের আইন একের পর এক লঙ্ঘন হয়, তখন এই ধরনের বিপদ আসাটাই স্বাভাবিক। ঠিক কিনা জোরে কথা বলেন? আপনি দেখেন না, আমি বলি যে পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী হলো সিংহ বা বাঘ। একটা বাঘ কয়টা বাঘ মেরেছে এই পর্যন্ত? আপনি দেখাইতে পারবেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজকের দিন পর্যন্ত কোন বাঘে বাঘ মেরে ফেলেছে? আপনি দেখাইতে পারবেন না কোন সিংহ মেরে ফেলেছে। আপনি দেখাইতে পারবেন না কোন হায়ানা মেরেছে, কোন কুকুর মেরেছে, কিন্তু দেখাইতে পারবেন মানুষ মেরেছে। ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন না? মানুষ নির্বিচারে মানুষ মেরেছে, মারছে। এখন কি করবেন? আল্লাহর আযাব যখন আসা শুরু করে, হাদিসে আছে কিয়ামতের আগে তসবির দানার মতো আসবে। তসবিহ যখন সুতা ছিঁড়ে যায়, দানাগুলো লাইন ধরে পড়তে থাকে, আযাবও সেভাবে আসতে থাকবে। এত ভয়ানক, এত বড় বড় ট্র্যাজেডি আমাদেরকে কেন পাল্টাতে পারে না? আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের চেতনা, আমাদের খোদাবিতি, আমাদের কবর হাসরের চিন্তা, এগুলোকে পাল্টাতে পারে না কেন? এরপরেও আমরা দেখি কিছু জাতীয় বীর তৈরি হয় এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অ্যাজ এ টিচার আমি যদি এটা কথা না বলি, তাহলে আমি অকৃতজ্ঞ হয়ে যাব। আমি ওনাকে সেলুট জানাই, যিনি গতকাল নিজেকে না বাঁচিয়ে, যিনি 20 জন বাচ্চা রেস্কিউ করেছেন। সুবহানাল্লাহ, মারহাবা জোরে বলেন। মাইলস্টোনের টিচার মেহরিন চৌধুরী। একজন নারী যখন শিক্ষক হয়, শিক্ষিকা, তখন সেখানে শিক্ষকের ভালোবাসাও থাকে, মায়ের ভালোবাসাও থাকে। মেহরিন চৌধুরী উনি একজন শিক্ষিকা। উনি আমরাও আমাদের ছাত্রদেরকে কখনো পরের ছেলে মনে করি নাই, সব সময় নিজের সন্তান মনে করেছি।
ওই মেহরিন চৌধুরী উনি 80% পুড়ে যাওয়ার পরেও উনি বের হন নাই, বাচ্চাদেরকে বের করে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত উনি আর বের হওয়ার সুযোগ পান নাই। আজকের প্রোগ্রাম থেকে আমরা দোয়া করছি গতকালের মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিতে যারা দুনিয়া থেকে পর্দা করেছে প্রত্যেককে আল্লাহ শাহাদতের মর্যাদা দান করুন, এবং মেহরিন চৌধুরীর মতো এই ধরনের শিক্ষিকাকে জাতীয় বীর খেতাব দিয়ে তাদের মতো শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করার আল্লাহ তৌফিক দান করুন। এক একজন শিক্ষক জাতির বড় বড় কারিগর। এই শিক্ষকতা পেশায় আমরা যারা আছি, বিশ্বাস করেন কয় টাকা বেতন পাবো কি পাবো সেটা আসল না। যখন আমার একটা ছাত্র এসে আমাকে রাস্তার মাঝখানে সালাম করে, যখন আদব করে, যখন জিজ্ঞেস করে হুজুর কোথায় যাচ্ছেন, কেমন আছেন, গাড়ি থেকে নেমে যায়, তখন মনে হয় যে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ উপহার আমি পেয়েছি। ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন। সেজন্য আপনারা যারা শিক্ষকতার মধ্যে আছেন, কখনো পরের সন্তানকে পরের সন্তান মনে করবেন না, নিজের সন্তান মনে করবেন। মেহরিন চৌধুরীর মতো জাতীয় বীর হয়ে সারা জীবন মানুষের হৃদয়ে থাকতে পারবেন। আমার নবীজি বলছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লিআখিহি মা ইউহিব্বু লিনাফসিহি। ততক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ সে অন্যের জন্য সেটা ভালো মনে করবে না যেটা নিজের জন্য ভালো মনে করে। আমার ছেলে পুড়ে যাক সেটা আমি চাইবো না, সেভাবে মেহরিন চৌধুরীও অন্য সবার সন্তানকে নিজের সন্তান মনে করেছেন। আজ কতজন বকা খাচ্ছেন, গালি খাচ্ছেন, ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন না। ওখানে যাওয়ার কারণে, ওই জায়গায় গিয়ে ভিড় ভাট্টা করার কারণে কতজনের বিরুদ্ধে লেখালেখি হচ্ছে, আর উনি আজ দুনিয়া থেকে চলে গিয়ে অমর হয়ে আছেন। এমন কাজ উনি করেছেন। সেজন্য আপনাদের সকলকে আমরা বলবো, এই মেহরিন চৌধুরীর জন্য আমরা দোয়া করবো, আল্লাহ তাকে জান্নাতের উঁচু মকাম দান করুক, আমিন জোরে বলেন। শিক্ষকদের সবাইকে প্রফেশনালিটির বাইরে গিয়ে সন্তানের আদর দিয়ে মানুষ করার তৌফিক দান করুক ছাত্রকে। সবাই দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তো যেখান থেকে আমি এখানে এসেছি, প্রত্যেকটা স্কুলে, প্রত্যেকটা কলেজে, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে একটা দরকার, সেটা হলো আহলে বাইতে রাসূল। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এবং আরেকটা অধ্যায় থাকা দরকার সাহাবায়ে রাসূল। নবীর আহলে বাইত, নবীজির সাহাবা, ওনাদের জীবনী যদি কলেজ ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা ছাত্র জানে, পড়ে, শেখে, আমল করে, তাহলে আমি মনে করতে পারি যে এই বাংলাদেশ থেকে নৈতিক অবক্ষয়, অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার চলে যাবে। ঠিক কিনা কথা জোরে বলে না, ঠিক কিনা? এখন বছরে একটা ওয়াজ হয়, অনেক আধুনিক যুবক, আধুনিক পরিবারের ছেলেরা ওয়াজে যায় না ভালো মতো। তারা কিভাবে জানবে সবর কি? তারা কিভাবে জানবে আহলে বাইত কি? আহলে বাইত এটা কোনো সাধারণ শব্দ না, এটা কোনো সাধারণ বাক্যাংশ না যেটা কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাবে। এটা আযীমুশ শান একটা জিনিস। আহলে বাইত তিন প্রকার। একটা হলো আহলে বাইতে নসবী, সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। একটা আহলে বাইতে মাসকানি, একটা আহলে বাইতে রাদাই। আমার নবীর পূর্বপুরুষ এবং পরে বনি হাশেম গোত্রে যারা মুসলমান, তারা সবাই আহলে বাইত, সুবহানাল্লাহ। যারা ইসলামের উপরে, যারা দ্বীনের উপরে, যারা হকের উপরে, যারা সিজদাকারীদের কাতারে, তারা সবাই আহলে বাইত, বনু হাশেম। এরপরে আমার নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ, আমাদের মাগণ হলেন আহলে বাইত। এরপরে যাদের কথা বললে সবাই জানে, ইমামে হাসান ও হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার আব্বা আম্মা মাওলা আলী ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা,
ওনারা চারজন, আর আমার নবী যারা চাদরের নিচে আবৃত হয়েছিলেন, ইনারাও আহলে বাইত। এখন আপনি বলছেন আহলে বাইতের শান, আমি বলছি না শুধু ওনাদের শান, আমার উস্তাদ শেরে মিল্লাত বলেছেন আহলে বাইতের শান, ওনার উস্তাদ শেরে বাংলা বলে গেছেন আহলে বাইতের শান, ওনার উস্তাদ ওনার উস্তাদ ওনার উস্তাদ। এইভাবে যেতে যেতে আপনি সিদ্দিক আকবর, আফজালুল বশর বাদাল আম্বিয়া, আফদালুন নাস বাদাল আম্বিয়া, সিদ্দিক আকবরের কাছে জিজ্ঞেস করেন না আহলে বাইত সম্পর্কে আপনার মতামত কি? একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। নবীর পরিবার সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আপনি তো সমস্ত নবীদের পরের প্লেসে আছেন। আফজালুল বশর বাদাল আম্বিয়া, আফজালুন নাস বাদাল আম্বিয়া। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, সহিহ বুখারীতে এসেছে, তিনি বলছেন লা কারাবাতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহাব্বু ইলাইয়া আন আসিলা মিন কারাবাতি। নবীর পরিবারের মর্যাদা, ভালোবাসা আমি আবু বকরের কাছে আমার পরিবারের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনি প্রশ্ন করেন মুরিদ ও মুরাদে মুস্তাফা, মেহবুব ও মুহিব্বে মুস্তাফা হযরতে ওমর ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে ওনার কাছে কেমন ছিল? ওনার মিম্বর থেকে 22 লক্ষ বর্গ মাইলের শাসক হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুকে এসে ইমামে হুসাইন বলছেন এনজেল, সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না, নেমে পড়ুন, অথবা আনজিল, নেমে পড়ুন, আমার বাবার মিম্বর থেকে নামুন। মৌলা আলী ছিলেন, তিনি বলছেন আমি জানি না সে কি বলছে, এটা আমার বিষয় না, সে ছোট মানুষ। হযরত ওমর বলছেন হ্যাঁ সে তো ঠিক বলেছে, এটা তার বাবার মিম্বর। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনি জানেন যে এলাকার চেয়ারম্যান সাহেবের ছেলের দাম বাপের কারণে অনেক বেশি, এমপি সাহেবের ছেলের দাম বাপের কারণে অনেক বেশি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান যিনি, ওনার ছেলে অটোমেটিক একটা প্রটোকল পেয়ে যায় অমুকের ছেলে হিসেবে। অথচ হযরত ওমর ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, ওনাকে তিনি গনিমতের মাল বন্টন করার সময় সন্তানকে দিচ্ছেন 500 দিরহাম, আর হাসান ও হুসাইন দুই নওয়াসাকে দিয়েছেন 1000। তিনি বলছেন বাবা আমি তো খলিফার ছেলে, আপনি মাল বন্টন করছেন, আমি আপনার সন্তান, আমি নবীজির সাথে বদর থেকে শুরু করে বহু যুদ্ধে ছিলাম, শুধু বদরের যুদ্ধে নবীজি বলেছিলেন তুমি ছোট, চলে যাও। যখন হাসান ও হোসেন ছোট, আমি যুদ্ধ করেছি, তাদেরকে 1000 দিয়েছেন, আমাকে 500 দিলেন কেন? বলে বেটা পারলে হাসান ও হোসেনের বাবার মতো একটা বাবা নিয়ে আসো, মায়ের মতো একটা মা নিয়ে আসো, পারলে তাদের চাচার মতো একটা চাচা নিয়ে আসো, পারলে তাদের ফুফুর মতো একজন ফুফু নিয়ে আসো, পারলে তাদের নানির মতো একজন নানা নিয়ে আসো, তাদের নানার মতো একজন নানা নিয়ে আসো। আপনি কিভাবে আমি আপনাকে বুঝাবো এই দুজনের মূল্য কি, এই দুজনের শান কি? আমরা আপনাদেরকে সারা জিন্দেগি ওয়াজ করলেও কারবালাকে নতুন করে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কিছু বানিয়ে বলতে পারবো না, যা সব সময় বলি তাই বলছি। কিন্তু কোরআনের সূরা ফাতিহা যেমন প্রতিদিন 5 ওয়াক্ত শুনতে ভালো লাগে, কখনোই বিরক্তি লাগে নাই, আহলে বাইত রাসূলের মুহাব্বতের কথাগুলো এমন। কারণ আমার নবী তো কোরআন রেখেছেন, সাথে নবীর পরিবারকে রেখে গেছেন। কোরআন হচ্ছে থিওরিক্যাল, আওলাদে রাসূল হলেন প্র্যাকটিক্যাল। নবীজি জানিয়েছেন তারাকতু ফীকুমুস সাকালাইন লান তাদিল্লু মা ইন তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহি ওয়া ইতরাতি। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমি তোমাদের জন্য 2টা জিনিস রেখে যাচ্ছি, মজবুত ভারী জিনিস, এই 2টা ধরে রাখলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।
একটা হলো কোরআন আর একটা হলো আমার পরিবার। সেজন্য আপনি যদি বলেন হাসান কে, হোসেন কে, আমি বলবো হাসান ও হোসেন হলেন প্র্যাকটিক্যাল কোরআনুল কারীম। যখন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আসতো, ইমামে হাসান মুজতবা হাত তুলে বলতেন লাব্বাইক আল্লাহ, আল্লাহ আপনার ইমানদার হাজির। কোরআন বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, তখন ইমামে হাসান বলতেন লাব্বাইক আল্লাহ। কতটুকু কনফিডেন্ট ছিলেন নিজের ইমানের ব্যাপারে, এটা দর্শই পড়েন। আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদ সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। ওনাদের শান ও আজমত কি, ওনাদের মুহাব্বতের ব্যাপারটা কেমন? কোরআন বলছে কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। আমার নবী সারা জিন্দেগি 63 বছর যে কষ্টটা করেছেন, আমার নবীর কষ্টের সাথে পৃথিবীর সমস্ত নবীদের কষ্ট এক পাল্লায় দিলে আমার নবীর কষ্টের সমান হবে না। আমার নবীজি পেটে পাথর বেঁধেছেন, আমার নবীজি বন্দী থেকেছেন, আমার নবীজিকে হত্যা করতে চেয়েছে, আমার নবীজিকে আবার নিজের বাড়ি ছাড়া করেছে, আমার নবীকে বদরের মাঠে তলোয়ারের সামনে ডেকেছে, আমার নবীকে মেন্টাল ইমোশনাল সব ধরনের কষ্ট দিয়েছে উম্মত। বিনিময়ে আমার নবী বলেছেন যে, তাও আল্লাহ বলতে বলেছেন কুল হাবিব আপনি বলুন লা আসআলুকুম, আমি কিছুই চাই না, ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, আমার পরিবারের মুহাব্বত চাই। একটা হলো মুহাব্বত আর একটা মাওয়াদ্দাত। মুহাব্বত মানেও ভালোবাসা, মাওয়াদ্দাত মানেও ভালোবাসা। মুহাব্বত হলো দূরে দূরে করা যায়, আর মাওয়াদ্দাত হলো কাছে থাকতে হয়। মুহাব্বত দুবাই থেকে বাংলাদেশ, আমেরিকা থেকে রাঙ্গুনিয়া হবে, কিন্তু মাওয়াদ্দাত হবে না। মাওয়াদ্দাত হলো মাছ এবং পানির মতো, পানি থেকে মাছকে আলাদা করলে মাছ যেমন মারা যায়, ইমানদারের কলব থেকে আহলে বাইতে রাসূল, আওলাদে রাসূল, আসহাবে রাসূলকে আলাদা করলে ঈমান মরে যায়। ঠিক কিনা কথা জোরে বলে। এই ভালোবাসা থাকতে হবে, এই ফিলিংস থাকতে হবে। আমরা শুধু মুহররম মাস আসলেই হোসাইনিয়ত, হোসেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শান শুনবো, পড়বো, বলবো না। গোটা বছর আমাদের জবান, আমাদের চিন্তা, আমাদের চেতনা, আমাদের কর্মকাণ্ড, আমাদের সোশ্যাল বিহেভিয়ার, আমাদের পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার, আমাদের পার্সোনাল বিহেভিয়ারের মধ্যে আহলে বাইত এবং সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আমাদেরকে সব সময় অ্যালার্ট থাকতে হবে। ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন। আমার নবী বলেছেন ওয়ালাউ আন্না রাজুলান সাফানা বাইনা রুকনে ওয়াল মাকাম। প্লিজ আপনি খেয়াল করুন, আপনি আহলে বাইতকে মুহাব্বত না করলেও, আওলাদ রাসূলকে মুহাব্বত না করলেও খবরদার তাদের ব্যাপারে এক লাইন এদিক সেদিক কথা বলবেন না। আপনারা জানেন যে আমাদের সমাজে কিছু দল আছে যে মুহররম মাস আসলে কেমনে ইয়াজিদকে ভালো বলবে। কথা বলেন না, ঠিক কিনা জোরে বলেন। কিভাবে ইয়াজিদরে ভালো বানানো যায়। এবার তো ফতোয়া দিয়েছে ইয়াজিদের ব্যাপারে যেন চুপ থাকি আমরা। আগে বলেছিল যে ইয়াজিদ নামাজি, ইয়াজিদ দোষ করে নাই, ইয়াজিদ দায়ী না, বহুভাবে চেয়েছে। এবার ফতোয়া দিচ্ছে ইয়াজিদ যাই হোক তার ব্যাপারে আমরা চুপ থাকবো। শয়তানের ব্যাপারে কি আমরা চুপ থাকতে পারি? আউযু বিল্লাহি মিনাশ, আপনি ওখান থেকে শয়তান শব্দটা বাদ দিয়ে ফেললে আউযু বিল্লাহি কি বলবেন? শয়তানের যেভাবে নাম ধরে ধরে তার কাছ থেকে পানা চাইতে হয়, ইয়াজিদের নাম ধরে বলার নাম হলো ইশকে আহলে বাইত। ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন। আর ইয়াজিদের ব্যাপারে চুপ থাকা
তাকে সাপোর্ট করা হলো আহলে বাইতের দুশমনি, ঠিক কিনা কথা বলেন? যারা আহলে বাইতের দুশমন, যারা আওলাদ রাসূলের দুশমন বা বিন্দু পরিমাণ বিদ্বেষ রাখে, তারা শুনুক, ওয়ালাউ আন্না রাজুলান সাফানা বাইনার রুকনি ওয়াল মাকাম। আমার নবী বলছেন, কোন একজন ব্যক্তি রুকনে ইয়েমেনি আর মাকাম ইব্রাহিমের মাঝখানে নামাজ পড়ছে, ওয়াসাল্লা ওয়াসামা, সেখানে রোজা রাখছে, সেখানে ইফতার, সেখানে সেহরি, সুম্মা লাকি আল্লাহ, অতঃপর সে সেখানে মারা গেল। কাবা ঘরের সামনে রুকনে ইয়েমেনি আর মাকাম ইব্রাহিমের মাঝখানে যদি একটা মানুষ নামাজ পড়তে পড়তে রোজা রাখতে রাখতে মারা যায়, আপনি নিশ্চিতভাবে বলবেন, হ্যাঁ সে তো জান্নাতি। কিন্তু ওয়াহুয়া মুবগিদুন লিআহলি বাইতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার অন্তরে যদি নবীর আহলে বাইত সম্পর্কে, আওলাদ রাসূল সম্পর্কে এক জররা বিদ্বেষ থাকে, দাখালান নারা, সে জাহান্নামী। কথা বলেন ঠিক কিনা? সে জাহান্নামী। মনে রাখবেন, আওলাদ রাসূল, আহলে বাইত রাসূলের এত মূল্য। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। ওনারা খুতবার বিষয়, ওনাদেরকে সালাম না দিলে নামাজ হয় না। আপনি জানেন, আমি প্রায় মাহফিলেই এই গুরুত্বটা বোঝাইয়ে থাকি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যদি মুসলমান হয়ে রাঙ্গুনিয়া ইসাখালি চলে আসে, কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাজ পড়তে ঢুকে আপনি কি মিম্বরে বসাইতে পারবেন? জুমার মিম্বরে থাকবে খতিব। খতিব ইংরেজি জানুক বা না জানুক, খতিব পিএইচডি হোল্ডার হোক বা না হোক, উনি মিম্বরে থাকবেন। যত বড় পাওয়ারফুল ব্যক্তি আসুক, উনি সর্বোচ্চ সামনের কাতারে বসবেন। ঠিক কিনা কথা বলেন? এমনিতে সামনের কাতারে বসার নিয়ম নাই। মসজিদ হলো সেই জায়গা যেখানে যে আগে আসবে সে আগে বসবে, যে পরে আসবে সে পরে বসবে। এটা ইসলামের সৌন্দর্য। কিন্তু ইমামে হাসান कौन है? আমার নবী মিম্বরে ইমামে হাসান এসেছেন। আমার নবী ওনাকে সামনের কাতারে বসাইতে পারতেন, কিন্তু আমি বুঝিয়েছেন যে ইমামে হাসান কে। তোমরা একটু বোঝো, আমার নবী মিম্বরে তুলে নিজের পাশে বসিয়েছেন ইমামে হাসান মুজতবাকে। আচ্ছা, বসালেন তো বসালেন, ঠিক আছে। খুতবা দিচ্ছেন নবী, অডিয়েন্সের সামনে মুসল্লি সব বড় বড় জলিলুল কদর সাহাবা। বসালেন তো বসালেন, ঠিক আছে। নবীজি খুতবা দেবেন না। এতক্ষণ নবীজি কি খুতবা দিয়েছেন খোদা জানে, নবী জানে। যখন ইমামে হাসান এসেছেন, পৃথিবীতে ইমামে হাসানের চেয়ে দামি টপিক আর কি, দামি বিষয় আর কি, যে বিষয়ে নবীজি খুতবা দেবেন, সাথে সাথে নবীজির খুতবার বিষয় পরিবর্তন হয়ে নবীজি বলছেন, ইবনি হাযা সাইয়্যিদুন লাআল্লাল্লাহ ইসলিহু বিহি বাইনা ফিয়াতাইনে মিনাল মুসলিমিন। আমার এই সন্তান হলো সাইয়্যিদ, সরদার। আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের বড় জামাতের দুটা জামাতের সংঘর্ষকে নিরসন করে দেবে। যিনি নবীর খুতবার বিষয়, উনি হাসান। একটু জোরে বলেন না ভাই সুবহানাল্লাহ। যিনি নামাজে নবীজির কাঁধে উঠে বসে থাকেন, উনি ইমামে হুসैन। क्या शान है, কি আজিম শান, শান ওয়ালা है। আমি আর কারবালায় গেলাম না। কারবালা শেষ হওয়ার পর আমার যুবক ভাইয়েরা, আমরা যে কোনো বিষয়ের যে কোনো অজুহাতে নামাজ ছেড়ে দিই, কিন্তু ইমামে হুসैन রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 141টা তীরের ভিতর দিয়ে নামাজ আদায় করেছেন। 40টা তলোয়ারের কোপের ভিতর দিয়ে নামাজ আদায় করেছেন। 33টা নেজা ভেতর দিয়ে নামাজ আদায় করেছেন। হুসাইনিয়ত মানে নামাজি, আর বেনামাজি হলো এজিদিয়ত। কথা বলেন ঠিক কিনা, জোরে বলেন। আপনি নামাজ পড়বেন না, আমি আপনাকে হুসাইনি বলতে অসুবিধা হবে, কারণ ইমামে হুসैन রাদিয়াল্লাহু তাআলা সফর
শুরু হয়েছিল সবর দিয়ে, শেষ হয়েছে সালাত দিয়ে। আপনি যদি নামাজ পড়েন আমি আপনাকে হুসাইনি বলবো, আপনি যদি হালাল খান আমি আপনাকে হুসাইনি বলবো, আপনি যদি গীবত মুক্ত জীবন যাপন করেন আমি আপনাকে হুসাইনি বলতে পারবো, আপনি যদি জুলুম থেকে দূরে থাকেন আমি আপনাকে হুসাইনি বলবো, আপনি যদি মাদক আসক্ত হন আমি আপনাকে এজিদি বলবো। ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন? এজিদ তার অপরাধ কি? সে মাদক আসক্ত, সে মাতাল, তার কাছে মা বোনের কোনো বাজ বিচার ছিল না, সে মাতাল ছিল, সে নামাজ তরককারী ছিল ইচ্ছে করে করে। সেই কারণে হোসেন তার হাতে হাত দেন নাই। আপনাকে আমাকে মনে রাখতে হবে, ওগো ইমামে হোসেন নামাজটা একটু কিছুক্ষণ পরে পড়তেন। উত্তর অনেকভাবে দিতে পারবেন আপনি। একটা বড় সুন্দর উত্তর হলো, ইমামে হোসেন নামাজ তরক এজন্য করেন নাই কারণ নবীজি নামাজ জোর করে আমাদেরকে চাপিয়ে, আল্লাহ আমাদেরকে নামাজ চাপিয়ে দেন নাই, আমার নবী আল্লাহর কাছ থেকে নামাজ চেয়ে এনেছেন। নানা জানের ইজ্জত এই বেনামাজি উম্মত যারা যারা নামাজ পড়ে না। অনেক বড় বড় পীরও আছে নামাজ পড়ে না, অনেক ভণ্ড দরবার আছে নামাজ ছাড়া মুরিদদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এরকম আছে না নাই? কথা বলেন না। এরকম যে সব জায়গায় নামাজ ছাড়া মুরিদদেরকে জান্নাতে নেওয়ার প্রোগ্রাম চলছে, ওদেরকে চোখ বন্ধ করে বলে দেবেন ভণ্ড ভণ্ড ভণ্ড। ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন, হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা বলেন। এত সহজে নামাজ ছাড়া গেলে কারবালার মাঠে নামাজ ছেড়ে দিলেই তো পারতেন। নামাজ ছাড়েননি। छुरी के नीचे गला है लेकिन नमाज मेरी कज़ा नहीं है। আমার নবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, সুইলা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ুল আমালে আহাব্বু ইলাল্লাহি তাআলা, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কি? আমার নবী বলেছেন, এক নম্বরে আসসালাতু লিওয়াক্তিহা, অন টাইম নামাজ পড়া, যখন আজান দিয়েছে তখন নামাজে যাওয়া, এটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল। আমার নবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলো কি? সেখানে আমার নবী একটা বলেছেন, ওয়াজুইলাত কুররাতু আইনি ফিস সালাত, নামাজের ভিতরে চক্ষু শীতল হওয়া। এরপরে যার কাছে সবর নাই, ধৈর্য নাই, সে হোসাইনি হতে পারে না। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গোটা সফরটাই হলো সবর আর সবর। এরপরে যিনি ক্ষমা করতে পারে না, প্রতিশোধ নেয়, উনি কিভাবে হোসাইনি হয়? 70টা লাশের উপরে দাঁড়িয়ে ইমামে হোসেন এজিদিদেরকে বলেছিলেন, এই এজিদিরা, তোমাদের মধ্যে কি একজন মুসলমানও নাই? তোমাদের মধ্যে কি একজন আনাজানের উম্মত নাই? তোমরা ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। আপনি বুঝতে পারছেন? এরপর কাটা মস্তক যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, একটা গির্জার পাশ দিয়ে, গির্জার দেয়ালে লেখা উঠে গেছে, আতারজু উম্মাতুন কাতালাত হুসাইনা শাফাআত জাদ্দিহি ইয়াউমাল হিসাবি। এই উম্মত কিভাবে নানা জানের শাফাত আশা করবে যার হোসেনকে এই উম্মত শহীদ করেছে। এরপর এজিদের দরবারে যাওয়ার পরে এক খ্রিস্টান এজিদকে বলছে, আরে বদবখ্ত, ঈসা আলাইহিস সালামের গাদার খুর পর্যন্ত আমাদের কাছে মাথার তাজ হিসেবে সম্মানিত আছে। ঈসা আলাইহিস সালামের গাধার খুর, আর তোরা আখিরি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরার মাথা কেটে ফেললি। বাস, আমি শেষ করে দিচ্ছি এখনই, আর লম্বায় যাব না। মূল কথা হলো এই,
আসল কথা হলো এই, শুধু মুহররম মাসে কারবালার বয়ান শুনেই কারবালার চেতনা শেষ হয়ে গেলে চলবে না, ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন। কারবালার চেতনা সারা বছর থাকতে হবে। কারবালা মানে হক বাতিলের পার্থক্য, কারবালা মানে সত্য মিথ্যার পার্থক্য, কারবালা মানে কালো সাদার পার্থক্য, কারবালা মানে তাওহীদ ও রিসালত, কারবালা মানে নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালত, ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন। करबला माने कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। মূলত কতল হয়েছে হুসেন, মরে গেছে ইয়াজিদ, ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন। ইমামে হুসেন জিন্দা হয়ে গেছেন, জিন্দা রয়ে গেছেন। কাল হাসরের মাঠে আমরা বলবো ইমামে হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যে আমরা কারবালার মাঠে যেতে না পারলেও আমরা হুসাইনিয়তের পক্ষে ছিলাম। কোন বাতিল, কোন মুনাফিক, কোন শরাবি, কোন সুদখোর, কোন ঘুষখোর, কোন বাটপারের সাথে আমরা আতাত করি নাই। আমরা হেলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে ছিলাম। ক্ষমতা কোথায় গিয়েছে আমরা দেখি নাই, আমরা আকীদা দেখেছি, আমরা ঈমান দেখেছি, ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন। ক্ষমতা যেদিকে যাক, চেয়ারের লোভ আমাদের নাই, কথা বলেন না, ঠিক কিনা জোরে বলেন। চেয়ার বড় খারাপ জিনিস। চেয়ার হলো পরীক্ষার নাম। চেয়ারে যিনি বসেছেন উনি পরীক্ষার হলে বসেছেন। এটা একটা এক্সামিনেশন, বিশাল এক্সাম। সেজন্য আমরা ওই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ পরীক্ষায় যেতে চাই না। যারা যাচ্ছেন আল্লাহ ওনাদেরকে শক্তি দান করুক। আমরা চাই যে এদেশে জশ্নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন নবী চলবে, ঠিক কিনা জোরে কথা বলেন না। এদেশে ফাতিহা ইয়াস দোহম চলবে, এদেশে গরিব নওয়াজের উরস চলবে, এদেশে আল্লাহর ওলিদের জিয়ারত চলবে, এদেশে ইয়া নবী সালাম আলাইকার আওয়াজ বুলন্দ হবে, এদেশে নাতে রাসূল চলতে থাকবে, এদেশে যুবকরা, বাচ্চারা, শিশুরা প্রতিদিন ক্লাস শুরু করার আগে আওয়াজ তুলবে, আপনে মৌলা কা প্যারা হামারা নবী, আপনে रानबी दोनों आलम का दोला हमारा नबी सबसे नबी सबसे मारा नबी गमज़दों को रज़ा मुशददी जी कहे बेकसो का सहारा हम भी सबसे চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আপনাদের কষ্ট হয়েছে? শেষ কথা, আমরা হাসানি হুসাইনি, শুধু হুসাইনিও না, শুধু হাসানিও, আমরা হাসানি হুসাইনি। ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরতে আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে সন্ধি করেছেন। আমরা ওনার বিরুদ্ধে যাব না। ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইয়াজিদ মালউন মরদুদ বাতিল, এই বদবখত ইমাম মালিকের মতে কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আমরা কখনোই ইয়াজিদের পক্ষে কথা বলবো না। আর আমাদের একটা স্লোগান থাকবে, हर सहाबी नबी। माशाल्लाह आप सब मिल के पढ़े, बू बकरो उमर, बू बकरो उमर, उस्मानो अली, उस्मानो अली, अमीरे मुआविया जन्नती जन्नती
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔